A pleasant good morning to one and all. This is Maria Pushpam, and we have seen the first part of spectroanalytical technique. That is nothing but 5 different methods are here. And in the first class, we have already seen in the 5th unit colorimetry. And coming to colorimetry, there are 2 methods. One is Dubug's method, another one is photoelectric colorimeter. And Dubug's colorimeter we have already seen, and for today's class we are going to see photoelectric colorimeter as well as spectrophotometry, the second method. So 5 different methods are there in spectroanalytical technique. The first method is colorimetry, second one is spectrophotometry, third one fluorometry, fourth one mephilometry, and last one is turbidimetry. And in spectroanalytical technique we have seen the basic principle behind colorimetry. And in colorimetry we have 2 methods. The first one is Dubug's colorimeter and second one is photoelectric colorimeter. And for today's class we are going to see photoelectric colorimeter followed by the second method, spectrophotometry. Is it okay? So I'll start with the topic, ma. So the thing is nothing but photoelectric colorimeter. Photoelectric colorimeter. So first we can see the instrumentation of photoelectric colorimeter. So coming to the instrumentation, it consists of 6 different parts. The first one is the light source. The light source used here is tungsten lamp. Second one is a slit which selects a narrow beam of light. And third one is a filter. A filter is a colored glass to generate monochromatic light. And fourth one is a sample holder, which we normally call it as cuvette. And fifth one is a photoelectric cell which converts light energy into electrical energy. Light energy into electrical energy. And the last portion is nothing but the microammeter, which is used to record the electrical energy, electrical current. So I'll repeat the parts, ma. So 6 different components are there. First one is a light source, which is nothing but tungsten filament. And second one is a slit, which is used to select the narrow beam of light, because the light will be coming as if the slit will select a single beam, so that we call it as slit to select a narrow beam of light. And third one is a filter used to generate a monochromatic light. And fourth one is a sample holder, we call it as cuvette. And fifth one is photoelectric cell. Photoelectric cell converts light energy into electrical energy. And last portion is said to be a microammeter, which is used to record the electrical energy or electrical current. So now we can see the construction of the diagram. So this is the apparatus setup of photoelectric colorimeter. So if you see the setup, first we have a tungsten lamp which is used as a light source. So normally if you take tungsten filament, it can emit radiation from 375 to 8000 nanometers. So in that range, whatever range we are in need of, the light is allowed to pass through it. After passing the thing, a slit will be there. So slit permits only one wavelength, monochromatic lights. Is it okay? So what's the purpose of the slit is, slit selects only a narrow beam of light. It will be a broad one. It may be made narrow by using a slit. And third one is a filter. Filter oda purpose edukku it is used to generate monochromatic light. Light of single wavelength or light. So now the light is allowed to fall on the sample holder. சாம்பிள் ஹோல்டர் லைட்டை வந்து விழணும். அது விழுந்ததுக்கப்புறம் தேவையான லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்துடும். மீதி லைட் வில் பி ரிமைனிங் லைட் வில் பி டிரான்ஸ்மிட்டட் ஆன் தி டிடெக்டர். தட் இஸ் நத்திங் பட் அ photovoltaic cell. And finally the purpose of the photovoltaic cell is to convert light energy into electrical energy. அது கன்வெர்ட் பண்ணிடும். ஃபைனலி ரெக்கார்டோட வேலை என்னதுன்னா, அது வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும். சரியா? ஸோ இதுதான் செட்டப் ஃபார் என்னது, ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கலோரிமீட்டர். ஐல் ரிப்பீட்மா. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இருக்குன்னா ஒரு டங்ஸ்டன் லேம்ப் வச்சுருப்போம். அதான் லைட் சோர்ஸ். உனக்கு லைட் சோர்ஸ் கொடுக்கணும். இல்லை எங்கேருந்து லைட் வரும்னா டங்ஸ்டன் லேம்ப்லேருந்து தான் வரும். அது எங்கே போய் விழும்னா ஸ்லிட்டில் விழும். ஸ்லிட்டில் விழுந்தோன்னா அது நேரோ பீமாக அது கன்வெர்ட் பண்ணும். அப்புறம் ஃபில்டரோட வேலை என்னென்னா, அது மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட்டை வந்து பாஸ் பண்ணும். திருப்பி சாம்பிள் ஹோல்டர் இருக்கும். நம்ம அதில் தான் சாம்பிளையோ
அல்லது நம்மளோட சால்வெண்ட்டையோ நம்ம வைப்போம். சரியா? உன்னோட சால்வெண்ட்டில் கரைச்சிருந்தோன்னா சால்வெண்ட்டை வச்சு எடுக்கணும், அப்புறம் சாம்பிள் வச்சு எடுக்கணும். சரியா? அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த சாம்பிள் லைட் அதில் விழுந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த போர்ஷன் வி கால் இட் இஸ் டிடெக்டர். டிடெக்டர் இஸ் நத்திங் பட் அ ஃபோட்டோ வோல்டாயிக் செல். இந்த டிடெக்டரோட வேலை என்னதுன்னாமா, லைட் எனர்ஜி விழுற லைட் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும். அதான் டிடெக்டரோட வேலை. ஸோ டிடெக்டர் கன்வெர்ட்ஸ் லைட் எனர்ஜி இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடியது ஒரு ரெக்கார்டர். ரெக்கார்டர் இஸ் அ பர்பஸ். ரெக்கார்டோட பர்பஸ் என்னென்னா, உன்னோட விழுந்திருக்க அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை வந்து அது மெஷர் பண்ணி நமக்கு காமிக்கும். தட்ஸ் அ பர்பஸ் ஆஃப் தி recorder. So now we can go with the working of this photoelectrical colorimeter. Okay. ஸோ ஒர்க்கிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்னது அதே ரெப்படேஷன் வரும். முதல்ல என்ன பண்ணு, அந்த கியூவட் அந்த சாம்பிள் ஹோல்டர் இருக்குல்ல, அதில் பியோர் சால்வெண்ட் எடுத்துக்கோ. இப்போ டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட்லேருந்து லைட் சோர்ஸ் வரும், அது ஸ்லிட் வழியாக பாஸ் பண்ணும், திருப்பி ஃபில்டர் வழி போய் அதுக்கப்புறம் எங்கே போய் விழணுன்னா நம்மளோட சாம்பிள் ஹோல்டரில் நம்ம முதல்ல என்ன எடுப்போம்னா, சால்வெண்ட் கரைச்சி வச்சுருந்தோன்னா அந்த உன்னோட சாம்பிளை வந்து சால்வெண்ட்டில் கரைச்சிருந்தோன்னா அந்த சால்வெண்ட்டை மட்டும் எடுத்து சாம்பிள் ஹோல்டரில் வைக்கணும். வச்சுட்டு என்ன பண்ணணுன்னா, உன்னோட ஆப்டிக்கல் பாத் வழியாக அதை ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்லிட் இஸ் அட்ஜஸ்டட் டு ஸோ தட் த மீட்டர் ரீட்ஸ். ஸ்லிட் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணுன்னா, மீட்டர் ரீடிங்கில் வந்து 0 வராது மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். த ஸ்லிட் இஸ் அட்ஜஸ்டட் ஸோ தட் த மீட்டர் ரீடிங்ஸ் 0. மீட்டர் ரீடிங் எவ்வளோ வரும், 0 வரது மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடணும். ஸோ இப்போ நீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எதையுமே டச் பண்ணக்கூடாது. அந்த சால்வெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஹோல்டர் அப்படியே வெளியே எடுத்து சால்வெண்ட்டை வெளியே கொட்டிட்டு க்ளீன் பண்ணி சாம்பிள் எடுத்து இப்போ உள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, the reading, second reading will directly give what is the intensity of the absorbed light எவ்வளோ நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ அதுலேருந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் அபவுட் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கலோரிமீட்டர். ஐல் ரிப்பீட்மா. ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க, முதல்ல வந்து என்ன பண்ணு, டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் இருக்கும். ஸோ அது வழியாக உனக்கு என்ன, லேம்ப் வழியாக உனக்கு லைட் சோர்ஸ் லைட் வந்து வரும். ஸ்லிட் வழியாக பாஸ் பண்ணும்போது நேரோ பீமாக கன்வெர்ட் பண்ணும். ஃபில்டர் பாஸ் பண்ணும்போது மோனோக்ரோமேட்டிக் பீமாக அதை கன்வெர்ட் பண்ணி உன்னோட சாம்பிள் ஹோல்டரில் அதை விழ வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம பாஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம். சாம்பிள் ஹோல்டரை எடுத்துக்கோ, கியூவட்டை எடுத்து நீ வந்து உன்னோட சாம்பிளை வந்து சால்வெண்ட்டில் கரைச்சிருந்தேன்னா சால்வெண்ட்டை வச்சு என்ன பண்ணணும், முதல்ல ஸ்லிட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த மில்லி அமீட்டர் ரீடிங்கில் வந்து ரெக்கார்டரில் 0 காமிக்கிறது மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். சரி, அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுனா, இந்த சால்வெண்ட் எடுத்து வெளியே கொட்டிட்டு திருப்பி கியூவட்டில் சாம்பிள் தேவை எந்த சாம்பிளோட கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த சாம்பிள் தூக்கி வச்சிங்கன்னா இப்போ த ரீடிங் வில் டைரக்ட்லி கிவ் யூ வாட் இஸ் த ஆக்சுவல் அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் அப்சார்ப் பை தி சப்ஸ்டன்ஸ். அது வந்து டைரக்ட்லி அதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்னா, உனக்கு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ரீடிங் எடுத்தேன்னா அந்த மைக்ரோ அமீட்டர் ரீடிங் வந்து என்ன காமிக்கும்னா உனக்கு எவ்வளோ லைட் அப்சர்வ் ஆகிருக்கிறத கரெக்டாக காமிச்சிடும். ஏன்னா முதல்ல வந்து நம்ம 0க்கு வச்சுருக்கோம், அப்போ இப்போ காமிக்கிறது வந்து ரிமைனிங் மட்டும்தான் வரும். ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் அப்சர்வ் நமக்கு அதை கரெக்டாக அமீட்டரில் வி கேன் டேக் த ரீடிங். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் அபவுட் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் என்னது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கலோரிமீட்டர். இட்ஸ் கிளியர் நவ்? எஸ். ஷல் ஐ கோ வித் த நெக்ஸ்ட் டாபிக்? anyhow I'll repeat this once again. ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க, முதல்ல என்ன பண்ணு, டங்ஸ்டன் லேம்பை வச்சுரு, ஸ்லிட் வை, ஃபில்டர் வை, சாம்பிள் ஹோல்டரில் சால்வெண்ட் மச்சும் வைக்கணும், அப்புறம் டிடெக்டர் ஃபாலோட் பை மில்லி அமீட்டர் இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணால் ஸ்லிட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இனிஷியலாக சால்வெண்ட்டை மட்டும் வச்சுட்டு என்ன பண்ண ஸ்லிட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மில்லி அமீட்டரை வந்து 0க்கு இது பண்ணு, 0க்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணணுன்னா அதுக்கப்புறம் யூ டேக் அந்த சால்வெண்ட்டை வெளியே எடுத்துகிட்டு இப்போ சாம்பிள் ஹோல்டரில் சாம்பிளை ஊற்று. எந்த சாம்பிளுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த சாம்பிளை நம்ம உள்ளாடி வச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ண ரீடிங் எடுத்தேன்னா அந்த ரீடிங் வந்து எவ்வளோ லைட் அப்சர்வ் ஆயிருக்குன்னு டைரெக்டாக தெரிஞ்சிடும். அதுலேருந்து யூ கேன் ஃபைண்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி கிவன் சாம்பிள். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் அபவுட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கலோரிமெட்ரி. Is it okay? So next we are going to see about spectrophotometry. இது more or less அதே மாதிரியே தான் வரும், சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ கீன்லி அப்சர்வ் வாட் ஐம் சேயிங் ஹியர். ஸோ ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரி இதோட பிரின்சிபல், இது அடுத்த மெத்தட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்த மெத்தட் வந்து கலோரிமெட்ரி. சரியா? ஸோ கலோரிமெட்ரிக்கும் ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரிக்கும் மெயினாக உள்ள என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், இந்த டெக்னிக்கில் வந்து நம்ம கலர்ட் சாம்பிளும் இது பண்ணலாம், கலர்லெஸ் சாம்பிளே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண முடியும், கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். இஸ் இட் ஓகே? ரெண்டையுமே கண்டுபிடிக்கலாம், கலர்லெஸ்ஸாக இருந்தாலும் கண்டுபிடிக்கலாம், கலர்டாக இருந்துச்சு அதில் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம்.
இஸ் இட் ஓகே? ஸோ கலோரிமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே கலர் சாம்பிள் மட்டும்தான் வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும், சாம்பிளோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமீட்டரில் கலர்லெஸ் சாம்பிளாக இருந்தாலும் கலர்ட் சாம்பிள் ரெண்டுக்குமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சாம்பிள் வந்து we can identify. So that this is main advantages of spectrophotometry method. So I'll come with the principle. So it works on the same principle of colorimetry. The variation of color intensity with change in concentration, அதான் அங்கே பிரின்சிபிள், அதே பிரின்சிபிள் தான் இங்கே இருக்குது. The intensity of the color absorbed is measured using the instrument called spectrophotometer. இன்டென்சிட்டி ஆஃப் கலரை யார் வச்சு அப்சர்வ் பண்ணுறோன்னா ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமீட்டர் வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம், சரியா? இட் இஸ் அ இம்ப்ரூவ்ட் கலோரிமெட்ரிக் டெக்னிக் அப்ளிகபிள் டு போத் கலர்ட் as well as கலர்லெஸ் சப்ஸ்டன்சஸ். அது ஒன்று தான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ். கலர்ட் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம், கலர்லெஸ் சாம்பிளுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். பட் கலோரிமெட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா கலர்ட் சாம்பிள் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும், கலர்லெஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது, சரியாம்மா? ஸோ I'll go with the instrumentation. ஸோ கம்மிங் டு த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன், இங்கே என்னெல்லாம் இருக்குன்னா two light sources will be there. That is a combination of hydrogen discharge lamp for UV light and a tungsten for visible light. உனக்கு ஹைட்ரஜன் லேம்பும் இருக்கும், டங்ஸ்டன் லேம்பும் இருக்கும், ரெண்டு கம்பைன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. எதுக்கு வச்சுருப்பாங்கன்னம்மா, ஹைட்ரஜன் டிஸ்சார்ஜ் லேம்ப் பார்த்தீங்கன்னா அதோட வேவ் லெங்த் எவ்வளோ நமக்கு வரும்னா இட் இஸ் சம் அபவுட் 200 to 350 வரும், சரியா? உனக்கு யூவியில் இது பார்த்தீங்க டங்ஸ்டன் பார்த்தீங்கன்னா 375லேருந்து இட் கோஸ் அப் டு 8000. ஓகே, ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் கம்பைன் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உனக்கு ஹைட்ரஜன் லேம்பையும் டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட்டையும் சேர்த்து வச்சிங்கன்னா உனக்கு எவ்வளோ வேவ் லெங்த் கிடைக்கும்னா இட் ரேஞ்ச் இன் பிட்வீன் 375 to 800 nanometer and that is the wavelength required for spectrophotometry. உனக்கு யூவிலையும் இருக்கணும், விசிபிள்லாம் இருக்கணும். ஸோ அதனால் எந்த ரேஞ்ச் நம்மளுக்கு தேவைன்னா 375 to 800 நானோமீட்டர். ஸோ இது ரெண்டு லைட் சோர்ஸை கம்பைன் பண்ணும்போது ஒன்று வந்து மினிமம் வேவ் லெங்த் உள்ளது எடுத்திருக்கோம், இன்னொன்று நிறைய வேவ் லெங்த் உள்ளது எடுத்திருக்கோம். ஸோ ரெண்டையும் நீ கம்பைன் பண்ணி கிடைக்கும்போது யூ கெட் த வேவ் லெங்த் ஆஃப் த ரேஞ்ச் 375 to 800 nanometer. Is it okay? So that's the purpose of choosing two light source. அடுத்து a slit to select the narrow beam of light, then a filter to generate monochromatic light, அப்புறம் ஒரு sample holder to it's made up of silica or quartz, then photo tube which converts light energy into electrical energy, and finally a micro ammeter to record the electrical energy. சரியா? இதில் ஒரு இது சொல்லாமல் விட்டுருக்காங்க, என்னன்னாமா உனக்கு சாம்பிள் ஹோல்டர் வந்து ரெண்டு ஹோல்டர் இருக்கும். ஒன் இஸ் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ், another இஸ் ஒன் ஃபார் சாம்பிள். அதே மாதிரி ஃபில்டருக்கு முன்னாடி ஒரு சோப்பர் இருக்கும். சோப்பர் என்ன பண்ணுன்னா லைட் ஃபில்டராகி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த சோப்பரோட வேலை என்னென்னா அது ரெண்டு லைட் சோர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும். பேரலெல்லாம் ரெண்டு இதில் போய் விழும். இந்த ஃபிகரில் வந்து ஒன்று தான் காமிச்சிருக்காங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமீட்டரில் இஃப் யூ சி த அப்பேரட்டஸ் ஆக்சுவல் செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளாடி எப்படி இருக்கணும்னா உனக்கு வந்து ரெண்டு லைட் சோர்ஸ் அது பிரியணும். அது யார் பண்ணுவான்னா சோப்பர் கேன் டு. சோப்பரோட வேலைனா கட் பண்ணி வர்ற சிங்கிள் பீம் ஆஃப் லைட்டை வந்து ரெண்டு பீம் ஆஃப் லைட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும். அதுலேருந்து எங்கே போகும்னா ரெண்டு கீவேர்ட்ஸ் இருக்கும். ஒன் இஸ் ஃபார் சாம்பிள், another இஸ் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ். அது மாதிரி அதுலேருந்து விழுற லைட்டை வந்து டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட் வந்து ரெண்டு டிடெக்டரில் விழும். அதை ரெண்டையும் கப்பிள் பண்ணி தான் எங்கே வச்சுருப்பாங்க, ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் ஃபாலோட் பை அ அம்மீட்டர் வந்து வச்சுருப்பாங்க. சரியாம்மா? இந்த ஃபிகரில் வந்து நம்ம எல்லாமே கப்பிள் உள்ளாடி இருக்கிறது மாதிரி அதை வெளியே எக்ஸ்போஸ் பண்ணி காட்டல, உள்ள அந்த செட்டப் இருக்கும். I'll show the figure so you can understand that. Okay, so I'll repeat this instrumentation once again. So என்னென்ன parts இருக்குன்னா two light source, a slit to select the narrow beam, then a filter to generate monochromatic light. அப்புறம் என்ன இருக்குன்னா இல்லை கொடுக்காதது ஒரு சோப்பர் இருக்கும். சோப்பருக்கு எதுக்குன்னா அந்த பீம் ஆஃப் லைட்டை வந்து ரெண்டு பீமாக கன்வெர்ட் பண்ணும். சரியா? அது மாதிரி சாம்பிள் ஹோல்டர்னு கொடுத்துருக்கோம். சாம்பிள் ஹோல்டர் இஸ் மேடப் ஆஃப் சிலிக்கா கொடுத்துருக்கோம், அது கரெக்ட் தான். பட் உனக்கு ரெண்டு ஹோல்டர்ஸ் இருக்கும். ஒன் இஸ் ஃபார் கீப்பிங் த சாம்பிள், another இஸ் ஃபார் கீப்பிங் தி ரெஃபரன்ஸ். ரெண்டு பேரையும் பேரலாகவே நம்ம வச்சுருப்போம். கலோரிமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வச்சுட்டு அப்புறம் எடுத்துகிட்டு திருப்பி வைப்போம். பட் ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமீட்டரில் அப்படி பண்ண மாட்டோம். சாம்பிள் ஹோல்டர் ரெண்டு ஹோல்டரே இருக்கும். அப்போ ரெண்டு கியூவர்ட் அதில் வச்சுருப்போம். ஒன்று வந்து ரெஃபரன்ஸ்க்கு, இன்னொன்று வந்து இதுக்கு, another ஒன் இஸ் ஃபார் சாம்பிளுக்கு. ரெண்டையும் பேரலில் வச்சுட்டு அதை எங்கே போய் விழும்னா ரெண்டு டிடெக்டரில் விழும். அந்த ரெண்டு டிடெக்டரில் லைட்டும் எங்கே போய் விழும்னா ஆம்பிளிஃபயரில் விழும். ஆம்பிளிஃபயர்லேருந்து இட் கோஸ் டு தி
recorder. Is it okay? So that's the thing happening here. So you have to understand. So photo tube-குள்ள ரெண்டு டிடெக்டர் இருக்கும். அது ரெண்டு லைட்டை எங்கே கொண்டு விடணும்னா நான் ஆம்பிளிஃபயரில் வைப்பேன். ஆம்பிளிஃபயர்லேருந்து எங்கே போகணும், அது ஆம்பிளிஃபைட் லைட்டாக காமிக்கும். அந்த லைட்டை வந்து எங்கே போய் விழணும்னாமா அம்மீட்டரில் விழும். அம்மீட்டரில் நம்ம லைட் சோர்ஸ் வந்து கரண்ட்டாக வந்து மெஷர்மெண்ட் வந்து நமக்கு இருக்கும். ஸோ டிடெக்டர் வந்து லைட்டை வந்து கரண்ட்டாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடும். ஸோ அந்த கரண்ட் ஆம்பிளிஃபை பண்ணி காட்டுறதுக்கு ஆம்பிளிஃபையர். ஃபைனலி we have a milli ammeter and that ammeter will give you the reading of the current. Is it okay? So this is something about the apparatus setup in instrumentation spectrophotometer. So I'll show you the apparatus here. So if you see the apparatus, first two sources இருக்கு பாரு. நமக்கு கலோரிமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா you have only one light source. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டங்ஸ்டனும் இருக்குது, ஹைட்ரஜனும் லேம்ப் இருக்குது. என்ன பர்பஸ்க்கு நம்ம தனியாக பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு டங்ஸ்டன் வந்து இஃப் யூ டேக் டங்ஸ்டன் அது எவ்வளோ வேவ் லென்த் கொடுக்கும்னா 375 to 8000 நானோமீட்டர் வந்து கொடுக்கும். சரியா? அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா 200 to 350 நானோமீட்டர் கொடுக்கும். ஸோ இவங்க ரெண்டுலையும் கப்பிள் பண்ணிங்கன்னா you have a wavelength of 375 to 800 nanometer. 300 to 375 to 800 நானோமீட்டர் கிடைக்கும். ஸோ அந்த வேவ்லெங்த். ஸோ அதனால தான் நமக்கு என்ன பண்ண முடியுதுன்னா கலர்ட் சாம்பிளும் நமக்கு அனலைஸ் பண்ண முடியும், கலர்லெஸ் சாம்பிளையும் அதனால நமக்கு அனலைஸ் பண்ணும். யூவி as well as visible. இஸ் இட் ஓகே? ஸோ ரெண்டையுமே நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம். ஸோ அது எங்கே போய் விழும்? ஸ்லிட்டில் போய் விழும். ஸ்லிட்டு வந்து என்ன பண்ணோன்னா இங்கே ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸ்லிட்டோட பர்பஸ் என்னது? த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் ஸ்லிட் இஸ் டு செலக்ட் த நேரோ பீம் ஆஃப் லைட். அந்த வர்ற பீம் ஆஃப் லைட்டை வந்து நேரோ பீமாக கன்வெர்ட் பண்ணும். அப்புறம் ஃபில்ட்ரு என்ன பண்ணுன்னா சிங்கிள் மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட்டை வந்து அதை அனுப்பும். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன்று காமிக்காமல் விட்டுருக்காங்க. இன்பிட்வீன் லைட் இட்ஸ் தியர் அ சோப்பர் வில் பி தியர். சோப்பர் பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஃபிலிம்லலாம் காமிக்கும்போது உனக்கு விட்டு விட்டு ஒரு ரவுண்டு மாதிரி இருக்கும், அல்டர்னேட் வர மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி சோப்பர் என்ன பண்ணால் கட் பண்ணும். சோப்பர்னாலே கட்டிங். இது நம்மளோட நைஃப் சிசர்ஸ் அஸ் டு பி சோப்பர்ஸ். அது என்ன பண்ணால் தே சாப் த திங் இன்டு ஸ்மால் பீசஸ். பெரிய பீஸாக குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணல தான் சோப்பர். ஸோ அதே மாதிரி இந்த சோப்பரோட வேலை என்னென்னாமா வர லைட் சோர்ஸை வந்து ரெண்டு பீமாக கன்வெர்ட் பண்ணி பேரலாகவே ரெண்டு பீமாக அது கன்வெர்ட் ஆகி வரும். ஒரு பீம் எங்கே போகும்னா உன்னோட ரெஃபரன்ஸில் போகும், இன்னொரு பீம் வந்து சாம்பிளுக்கு வரும். ஸோ ரெண்டுலேருந்தும் வர அந்த டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட்டு ரெண்டு டிடெக்டரில் போய் விழும். இங்கே நமக்கு சாம்பிள் ஹோல்டரும் டிடெக்டரும் ஒன்று தான் காமிச்சிருக்காங்க, உள்ளாடி இருக்கும் அந்த செட்டப் இருக்கும். சரியாப்பா? ஸோ ஏன்னா வந்து லைட் சோர்ஸ் ஒருக்கு அது நம்ம கலோரிமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுட்டு திருப்பி எடுத்துகிட்டு திருப்பி வைக்கிறோம். இங்கே அப்படி இருக்காது, ரெண்டு ஹோல்டரே இருக்கும், மேலே ஒரு ஹோல்டர் கீழே ஒரு ஹோல்டர். ஸோ அந்த சோப்பர் வந்து ரெண்டு பீம் அனுப்பும். ஒரு பீம் பேரலாக எங்கே போகும்? ரெஃபரன்ஸ்க்கு போகும், இன்னொன்று அதே சமயத்தில் சாம்பிளுக்கு போகும். அவங்க ரெண்டோட லைட்டு தேவையானதை அப்சர்வ் பண்ணிவிடுவாங்க. மீதி லைட் எங்கே வந்து விழும்னா ரெண்டு டிடெக்டரில் விழும். அந்த ரெண்டு டிடெக்டரோட வேலை என்னென்னா இந்த லைட் சோர்ஸை வந்து கரண்ட்டாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடும். ஃபைனலி இட் கோஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ் ஆன் தி மில்லி ஆமீட்டர். இடையில வந்து ஒரு நார்மலாக ஒரு இது இருக்கும், ஆம்பிளிஃபையர் இருக்கும். அந்த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து இந்த கரண்ட்டை வந்து என்லார்ஜ் பண்ணி காமிக்கும். ஃபைனலி இட் கோஸ் டு தி மில்லி அமீட்டர் விச் ஷோஸ் த ஆக்சுவல் ரீடிங் ஆஃப் தி current, and from the current we can find what is the concentration of the given solution. Is it okay? And working I'll say the working of நான் இப்போ சொல்லிட்டேன், பட் ஈவன் தோ இங்கே வேர்ட்ஸில் நான் கொடுத்துருக்கிறது மட்டும் சொல்லித்தரேன். working of UV visible spectrophotometer is same as that of colorimetry, but the light source is the combination of hydrogen lamp and tungsten lamp. It consists of சோப்பர். இந்த சோப்பரோட வேலை என்னது? இட் கட்ஸ். நான் மீதி எல்லாமே சொல்லலாமா, கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறத மட்டும் தான் நான் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்லியிருக்கேன். அதர் திங்ஸ் ஆர் சேம் அஸ் தட் ஆஃப் கலோரிமீட்டர். சரியா? முதல்ல ரெண்டு லைட் சோர்ஸ் இருக்கும். எதுக்குன்னா ஒன்று நமக்கு அந்த தேவையான வேவ் லென்த்துக்கு வேண்டி ரெண்டு இருக்குது. ஒன்று வந்து ஹைட்ரஜன் இன்னொன்று வந்து டங்ஸ்டன் லேம்ப். இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ சோப்பர். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இன்பிட்வீனில் ஸ்லிட்டு வருது, அப்புறம் ஃபில்டர், அப்புறம் தான் நீ யாரை பற்றி சொல்லணும்? சோப்பர் பற்றி சொல்லணும். சோப்பர் கட்ஸ் அ லைட் சோர்ஸ் இன்டு டூ பார்ட்ஸ், ஒன் ஃபார் தி ரெஃபரன்ஸ், another for the sample, and two detector which in turn is connected to the ரெக்கார்டர். ரெக்கார்டரோட வேலை இன்பிட்வீன் ரெக்கார்டருக்கு கிட்ட ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் இருக்கும். ரெக்கார்டரோட வேலை என்னென்னா உனக்கு வர்ற அந்த லைட் சோர்ஸை டிடெக்டரை கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறது இதில் ரெக்கார்ட் ஆகும். கரண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி அதை காமிக்கும். ஃப்ரம் தட் யூ கேன் ஃபைண்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கிவன் சொல்யூஷன். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் அபவுட் ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரி. இட்ஸ் கிளியர்? So we can have a short recap of the thing what you have seen for today's class. Only two things I have taken. One is photoelectric colorimeter, another one is spectrophotometry.
கலோரிமீட்டருக்கும் ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னெல்லாம் மட்டும் சொல்லிடுறேம்மா. இஃப் யூ டேக் கலோரிமெட்ரி யூ ஹாவ் ஒன்லி colored solutions you can analyze, but if you take spectrophotometer you can analyze both color as well as colorless sample. ஏன்னா அங்கே வந்து டங்ஸ்டன் லேம்ப் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம், இங்கே காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அஸ் வெல் அஸ் டங்ஸ்டன் லேம்ப் வி ஆர் யூஸிங். அதேமாதிரி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சாம்பிள் ஹோல்டர் இருக்கும், இங்கே ரெண்டு இருக்கும். ஒன்று வந்து சாம்பிள் ஹோல்டர், அனதர் இஸ் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் ஹோல்டர் இருக்கும், ரெண்டு ஹோல்டர்ஸ் இருக்கும். அதுமாதிரி டிடெக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிடெக்டர் இருக்கும், ஃபோட்டோ டியூப் கொடுத்துருக்காங்க, ரெண்டு டிடெக்டர் இருக்கும். ஃபைனலி போத் த டிடெக்டர்ஸ்லேருந்து இட்ஸ் கனெக்டட் டு தி ரெக்கார்டர் விச் கிவ்ஸ் ஆக்சுவல் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ்டு. Is it okay? And from that you can find the concentration of the given solution. And the main advantages of spectrophotometer compared to colorimetry is both the solutions can be analyzed, colored solution as well as colorless solution. Thank you for listening. Continue studying. Thank you, ma.